Praise the Lord, children. We thank God for yet another privilege given to us to have this virtual Bible sessions this year also. We thank God for all the blessings God has given to us during the past year and during the year also. Now we believe God has got also some special purpose for you, especially for the children as well as for the parents, as we gather together in these lessons during this coming 3 days. May God help us and prepare us to learn more from the Word of God, understand the way of salvation and also the way how to live in Christ and with Christ. And as we know, this year's theme is salvation, the gift of God, free gift of God. So may the Lord enable us to enjoy this wonderful gift and also to share this gift to others also. So as we begin these sessions, let us begin with a word of prayer. Loving Heavenly Father, Almighty God, living and true God, in the name of thy dear Son, Lord Jesus Christ, thank you for your faithfulness, your goodness, your mercy, your love, your compassion, and your wonder-working power which thou hast ordained for us in Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, it has pleased thee. Thy word tells us, he spared not his own Son, but delivered him up for us all. How shall he not with him also freely give us all things? We thank you for every good gift, every free gift we enjoy from our Heavenly Father, who is the giver of all good gifts. Thank you for the gift of salvation, gift of eternal life, gift of the Holy Spirit, gift of God's Word, gift of the servants of God, gift of the Sunday school teachers. And also we thank you for the gift of Lord, even the people of God, the inheritance of God. We thank and praise you for this so wonderful gift, so freely given to us, the gift of the house of God, and gift of this wonderful Bible lessons also that was given unto us this year. Thank you for this theme that was given unto us, salvation, free gift of God. Lord, we pray that you will bless this whole, Lord, virtual Bible sessions, Lord, in such a way that young children, Lord, and parents, and those who are not born again, may we enjoy this free gift, Lord, which is freely given by thee. Give them an understanding heart and also a receptive heart to understand your word and receive so great salvation and be found worthy and ready to meet you in heaven. Lord, we also pray for those who are already born again, Lord, they may be able to enjoy not only this gift of salvation daily in praising you and worshipping you and fellowshipping with you, and also in meditating thy word and Lord, enjoying the salvation and praying for the salvation, praising for the salvation every day. Lord, we pray that will help our dear children to share the same gift, so freely given to us, to others also, so that others also may enjoy this gift of salvation and enter into thy kingdom and be part of thy heavenly inheritance. Lord, we pray for the main lessons, for the closing lessons, anoint the teachers who will be sharing thy word, fill them with thy thought, thy words, according to the need of thy people. Release thy word from thy throne by the help of the Holy Spirit of God, who can teach us in all simplicity, power, authority, liberty, and also in all simplicity and clarity also. Lord, we also pray for the leading, singing, playing of instruments also, and for the handwork, and for the testimonies also, and also, Lord, for the practical talk. We pray thou must bless this, Lord, session in such a way, may bring great joy and blessing to our young children, and in turn they will be strongly founded on the foundation of Lord Jesus Christ, and that they will grow in thy grace, in thy knowledge, and in the wisdom of God, being planted in thy house and on the word of God, grow up into a great blessing for thy people and for the world, for the society, and for their friends and neighbors in the coming days. In the days of panic, anxiety, and worry, our young children may shine as bright shining lights in this dark, evil, wicked, corrupt, and sinful world, committing all these matters, expecting great things from thee, praying in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. छोटे बच्चे हम प्रभु तेरी आराधना करते हैं, छोटे छोटे मन अपने प्रभु तुझको अर्पण करते हैं, तुझको अर्पण करते हैं।
आंखों से ना देखे बुरी चीजें, सुने ना कानों से। आंखों से ना देखे बुरी चीजें, सुने ना कानों से। मेरे प्रभु तेरे वचन आज हम सुनते हैं। मेरे प्रभु तेरे वचन आज हम सुनते हैं। छोटे छोटे बच्चे हम प्रभु तेरी आराधना करते हैं। छोटे छोटे मन अपने प्रभु तुझको अर्पण करते हैं, तुझको अर्पण करते हैं। ఆకాశములో చూడుము సూర్య చంద్ర తారలు, ఆకాశములో చూడుము సూర్య చంద్ర తారలు. నలుదిక్కుల చూడుము గడ్డి పువ్వులను, నలుదిక్కుల చూడుము గడ్డి పువ్వులను. వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను, వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను. ఉన్నత పర్వతములు మంచుతో కప్పబడెను, ఉన్నత పర్వతములు మంచుతో కప్పబడెను. అచ్చట నుండి నీరు వడిగా ప్రవహింతు, అచ్చట నుండి నీరు వడిగా ప్రవహింతు. వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను, వీటన్నిటినీ ప్రభువే చేసేను. మోకాలుని ప్రార్థింతు ప్రభుని ఆరాధింతు, మోకాలుని ప్రార్థింతు ప్రభుని ఆరాధింతు. యేసు నా ప్రభువా రక్షకుడవు, యేసు నా ప్రభువా రక్షకుడవు. చిన్న పిల్లలము మమ్ము దీవించు, చిన్న పిల్లలము మమ్ము దీవించు. ఆమేన్ 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 ఆమేన్. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు, ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు, ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చేతులకు చిన్ని చేతులకు సేవా చేయుటకు నేర్పుము, ఈ చేతులకు చిన్ని చేతులకు సేవా చేయుటకు నేర్పుము. ఈ చిన్న కాలకు నాదో చిన్న కాలకు నీకు తగినట్టుగా నడచుట నేర్పుము, నీకు తగినట్టుగా నడచుట నేర్పుము. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు, ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు,
ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ పెదవులకు నా పెదవులకు నీ నామము పలుక నేర్పు. ఈ పెదవులకు నా పెదవులకు నీ నామము పలుక నేర్పు. నీ వాక్యమును మధుర వాక్యమును లోకమంత వ్యాపింపన్, లోకమంత చాటింపన్, లోకమంత వ్యాపింపన్, లోకమంత చాటింపన్. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు. ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు. ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. Life is wonderful, yes it's wonderful. Life is wonderful now to me. I let Jesus in, He changed everything. Life is wonderful now. Since His blessings came into my heart, joy unspeakable fills every part. And I want to live for my God. Life is wonderful now. Life is wonderful, yes it's wonderful. Life is wonderful now to me. I let Jesus in, He changed everything. Life is wonderful now. Since His blessings came into my heart, joy unspeakable fills every part. And I want to live for my Lord. Life is wonderful now. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hands. He is higher than the skyscraper. He's deeper than the submarine. He is wider than the universe, beyond my wildest dreams. And He's known me and He's loved me since before the world began. How wonderful to be a part of God's amazing plan. Our God is a great big God. Our God is a great big God. Our God is a great big God, and He holds us in His hand. मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। वो आसमानों से ऊंचा, समुद्र से भी गहरा, सारे पृथ्वी से भी चौड़ा, मेरे सपनों से भी ज्यादा। वो मुझे प्यार करता, मुझे जानता, सृष्टि के आरंभ से
इतना अद्भुत है उसकी योजना जिसमें मैं भी शामिल हूँ। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, मेरा प्रभु कितना महान है, अपने हाथों में संभालता है। మనం లెసన్ వింటదాని ముందుకు ప్రార్థన చేసుకుంటామా? అందరూ మోకాళ్ళేయండి, చెయ్యి జోడించుకోండి, కన్ను మూసుకోండి. 1 2 3. ప్రేమగల ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, నమ్మదగిన ప్రభువా, ఈ సమయంలో నీ సన్నిధానంలో వచ్చి నీ వాక్యం వింటదానికి మాకు ఇచ్చే సమయం బట్టి మీకు వేలాది వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటున్నామయ్యా. మాకు ఇచ్చిన ఈ VBS పరిచర్య కొరకు వందనాలు ప్రభా. చిన్న పిల్లలు ఎంతో ఆసక్తితోని ఈ వర్చువల్ VBS గురించి ఆశతోని కూర్చున్నారయ్యా. పిల్లలతోని మీరు మాట్లాడండి. అవును తండ్రి, మీ వాక్యం బలమైనది, శక్తి గలది, ఆదరణ ఇస్తుందయ్యా. అంత గొప్ప వాక్యంని పిల్లలు వినగలిగినట్టు మీరే వాళ్ళకి వినగలిగే చెవులని, గ్రహించగలిగిన మనసుని, లోబడిత గుణంని కూడా దయచేయండి ప్రభా. నన్ను కూడా సిలువ నీడిలో దాసించుకొని నీ నామంను కనపరచుకోండి అయ్యా. నీ మాట ద్వారా అనేకులకు ఆశీర్వాదం ఉంటుందని కూడా కృప దయచేయండి. లూకా 12:12 అపోస్తల కార్యం 6:10 కూడా క్లెయిమ్ చేసుకుంటున్నాం. మీరే మాకు తోడుగా ఉండి నడిపియమని ఈ దిన పరిచర్య అన్నిట్లో కూడా మీ సన్నిధిని కోరుకోండి. యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు కూర్చోండి. ఈరోజు కూడా మనం ఒక కథ, బైబిల్ నుంచి స్టోరీ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటాం. మనకు క్లోజింగ్ లెసన్ కూడా ఉంటుంది, మెయిన్ లెసన్ కూడా ఉంటుంది. ఈరోజు దేవుని వాక్యం అనే బైబిల్ నుంచి మనం ఏ కథ నేర్చుకోబోతున్నామో చూస్తాం. యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పిన అనేక కార్యంలో ఇది ఒక చాలా వండర్ఫుల్ థింగ్స్. ఆయన ఉదాహరణ, ఇల్లస్ట్రేషన్స్ లేదంటే ఉపమానంలో ఇట్లాంటిది ఒకటి దేవుడు ఎంత ప్రేమ కలిగిన వాడని చూపించాడు. లోకంలో ఎవ్వరు ప్రేమించకుండా ఉన్నప్పుడు ఒక వ్యక్తిని యేసు ప్రభు ప్రేమించి ఆయనని రక్షించుకున్నాడు తన సొంత సంకల్పంను బట్టి. అట్లాంటి వండర్ఫుల్ స్టోరీ ఇది. ఇది గురించి మన అందరికీ తెలుసు. ఇప్పుడు నేను చెప్పగానే అందరూ ఎస్ అంటారు. ఎవరి గురించి తెలుసా? పొట్టివాడు మన బైబిల్లో ఉన్నాడు. ఎవరా పొట్టివాడు? జక్కయ్య పొట్టివాడు గురించి మనం ఇవాళ నేర్చుకోబోతున్నాం. సరేనా? సరే, యేసు ప్రభు ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు జక్కయ్య గురించి ఏం రాయబడిందో చెప్తాను. జక్కయ్య వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు యూదులు. వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమ కలిగిన వాళ్ళు, ఎంతో మంచివాళ్ళు. జక్కయ్య అని ఆయనకి ఎందుకు పేరు పెట్టారు తెలుసా? ప్యూర్ అని అర్థం అన్నమాట. శుభ్రత లేదంటే మంచిది అని అర్థం కలిగినట్టు ప్యూర్ని పేరు పెట్టారు. మనం కూడా, మీ అందరికీ కూడా తల్లిదండ్రులు ఏం పేరు పెట్టి ఉంటారు? వాళ్ళ మనసులో ఒక ఉద్దేశం పెట్టుకొని మీకు పేరు పెట్టి ఉంటారు కదా. కానీ ఈ జక్కయ్య ఆ పేరుకు తగ్గినట్టు జీవించలేదమ్మా. ఆయన ఏం చేశాడు తెలుసా? పైసల ఆశ వచ్చింది ఆయనకి. బెత్తగా అయిపోయినాడు. ఇప్పుడు మమ్మీ డాడీ పెట్టిన పేరు మర్చిపోయాడు. ఏం చేశాడు? ఎంతో ఇదిగా నేను సంపాదించాలి, గొప్పగా ఇల్లు కట్టుకోవాలి, గొప్ప కావాలి, పైసలు ఇంత ధనం కలిగి ఉండాలి, ఇంత ఇల్లు కలిగి ఉండాలి, అట్లా ఉండాలని చెప్పి అన్నీ మర్చిపోయి లోకంలో చాలా తప్పు మార్గంలో వెళ్ళిపోయాడు. మోసం చేసైనా సంపాదించాలి. కష్టపడి నువ్వు సంపాదించినావంటే అది వేరే. మోసం చేసైనా నేను సంపాదించాలి, ఎప్పుడు ఇంత పైసలు ఉండాలి నా దగ్గర, గొప్పగా అయిపోవాలి, పైసా ఎక్కువ అయిన గొప్పవాడు, రిచ్ మ్యాన్ అని చెప్పగలగాలి. అట్లా తయారయ్యాడు. అదే అక్కడ ఉన్న చాలా దుఃఖమైన సంగతి. ఆయన ఏమైపోయినాడంటే కఠిన హృదయం అయిపోయింది. ఎందుకు తెలుసా? ఆయన జాబ్ ఏం తెలుసా మీకు? ట్యాక్స్ కలెక్టర్. ఆయన ఉట్టి ట్యాక్స్ కలెక్టర్ కాదు పాప పిల్లలు, ఆయన ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్కి లీడర్. అట్లంటే చూసుకోండి, అందరి దగ్గర నుంచి ఆయన పన్ను వసూలు చేస్తేవాడు. ఎట్లాంటి వాడు? పన్ను వసూలు చేస్తాడు.
పన్ను వసూలు చేస్తే వాళ్ళ అందరికీ కొన్ని రోజులు ఆయన ఒక లీడర్ అయిపోయినాడు. ఎట్లా అయిపోతుందంటే అందరి దగ్గర పైసలు తీసేసుకోవాలి కదా. ఈయన ఎందుకు అట్లా తీసుకుంటున్నాడు? ఆ కాలంలో యూదా దేశంని ఇటాలీ దేశం నుంచి వచ్చిన రోమా సైనికులు వాళ్ళు పట్టుకున్నారు. రోమా సైనికులు వాళ్ళు ఆ ప్రాంతంకి వచ్చిన తర్వాత ఏమంటారు, మీరందరూ వెళ్ళిపోండి అంటే, అయ్యా మేము ఇక్కడే ఉంటామయ్యా, మీకు పన్ను చెల్లిస్తామయ్యా, మేము ఇక్కడే ఉంటామయ్యా అని వీళ్ళందరూ ఉండిపోయారు. ఇప్పుడు అందరి దగ్గర పన్ను ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారు? రోమన్స్ రాజులాగా సీట్ల సింహాసనంలో కూర్చొని వీళ్ళందరికీ లీడర్ ఇచ్చారు. ఈయన యూదుడిగా ఉండి కూడా రోమా వాళ్ళ దగ్గర పోయి పని చేరాడు. పని చేసిన వీళ్ళందరికీ విరోధి అయిన ఎనిమీస్, యూదులందరికీ ఎనిమి ఎవరు? రోమా వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర ఈయన జాబ్ చేరగానే వాడికి మస్తు పైసలు ఇచ్చాడు. ఇంకా ఈ పన్ను వసూలు చేసేటప్పుడు ఒక రూల్ ఏమంటే, రోమా వాళ్ళు ఒకవేళ 50 రూపాయలు కట్టమంటే ఈయన వీళ్ళ దగ్గర 200 కూడా చేసుకోవచ్చు. నాకు 200 కలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా చాలా జామాన్లు వస్తువులు చాలా దేవుడికి ఇష్టం లేకుండా చాలా సంపాదించాడు. అన్నీ తన పెట్టుకొని కొంచెమే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. అట్లా చేసినాడు అనమాట. యాక్చువల్గా ఆయన ఒక చెడు పేరు, ఎక్కడ పోయినా జక్కయ్య అంటే చెడు పేరు తెచ్చుకున్నాడు. ఎవరికి ఇష్టం లేదు జక్కయ్య అంటే, ఎవరికి ఇష్టం లేదు. అందరం అబ్బా జక్కయ్య వస్తున్నాడా, అబ్బా ఏమడుగుతాడో, బీద వాళ్ళని కూడా కొట్టి పైసలు తీసేసుకుంటాడు. ఎంత దుఃఖం కదా. వాళ్ళ కష్టం ఏంటో తను తీసుకోలేదు. వాళ్ళు ఎంత బాధలో ఉన్నారో తను తెలుసుకోలేదు. ఇదన్నీ బైబిల్లో ఉన్న స్టోరీ ఇది. అందుకే అంత దుఃఖంగా బాధగా వాళ్ళందరము ఆయనని ద్వేషించడం, హేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేసేసారు. అట్లా ఉంటప్పుడు ఏమైపోతుందంటే, రోమా దేశంలో ఆయన ఉన్నాడా, అక్కడ అందరము సడన్గా ఒకరోజు తన సొంత ఊరు ఏ ఊరిలో ఉన్నాడంటే జెరికో, సిటీ ఆఫ్ జెరికోలో ఉన్నాడు. సిటీ ఆఫ్ జెరికో అంటే ఎరికో పట్టణం. ఎరికో పట్టణంలో 1,00,000 మంది ఉంటారు. అంత పెద్ద పట్టణం అది ఆ కాలంలో. సో యేసు ప్రభు వస్తున్నాడు అని వాళ్ళకి న్యూస్ దొరికింది. ఆ పట్టణంలో యేసు ప్రభు వస్తున్నాడంట, ఈ పట్టణంకి యేసు ప్రభు వస్తున్నాడంట అని వార్త దొరికింది. యేసు ప్రభు గురించి జక్కయ్యకి తెలిసింది. ఆయన చాలా అద్భుతాలు చేస్తాడంట, జనాల్ని చాలా ప్రేమతో, వాళ్ళు ఎంబడ చాలా జనాలు ఉంటారంట. 5 రొట్టెలు 2 ఫిష్ పెట్టుకొని 5,000 మందికి పోషించాడంట. ఆయనని నేను చూడాలబ్బా అని అనుకున్నాడు. కానీ జక్కయ్య ఎట్లాంటి వాడు తెలుసా? పొట్టివాడు. జక్కయ్య ఎట్లాంటి వాడు? షార్ట్ మ్యాన్. జక్కయ్య వాజ్ అ షార్ట్ మ్యాన్. జాకియస్ వాజ్ అ వెరీ వెరీ షార్ట్ మ్యాన్. సో ఏం చేస్తున్నాడు, అరే ఎట్లబ్బా, ఇప్పుడు అసలుకు చాలా గుంపలుగా యేసుప్రభుని వెంబడించుకొని జనాలు వస్తూనే ఉన్నారు. చాలా గుంపలుగా వెంబడించుకొని వస్తున్నారు. చూడండి ఇక్కడ చాలా గుంపలుగా వెంబడించుకొని వస్తున్నారా. వచ్చినప్పుడు జక్కయ్య ఎంత పట్టుకున్నాడు, జనాలు ఇట్లా ఉన్నారు. అసలు మంచివాడంటే ఏం చేస్తారు, అయ్యో అక్క వచ్చినావా ఆంటీ, మీకు లోపల పోవాలా, సరే కొంచెం దారి ఇవ్వండి ఆంటీ పోని చూడని అంటారు. అసలుకైనా మంచివాడు కదా, చెడ్డాడు, నీకేంటి ప్లేస్ ఇస్తామా, ఎవరు ఏమో లోపల పోతానికి గట్టిగా అందరు చూడండి పట్టుకున్నారు. ఒక్కరు కూడా లోపల వదులుతానే లేదు. ఏం చేయాలని అర్థమైతే లేదు ఆయనకి. సడన్గా ఆయనకు ఒక ఐడియా వచ్చింది. నా స్ట్రీట్కు ముందుకు పోయినామంటే ఒక మేడి చెట్టు ఉంది, సికమోర్ ట్రీ, మేడి చెట్టు ఉంది. ఆ మేడి చెట్టు పైన ఎక్కి నేను చక్కగా కూర్చుంటా. మేడి చెట్టు పైన నేను కూర్చున్నానంటే ఆయనకు నేను కనపడను, కానీ నాకు ఆయన కనపడతాడు అని అనుకొని పర్రుగెత్తిపోయి మేడి చెట్టు పైన ఎక్కి కష్టపడి కూర్చున్నాడు అనమాట. ఎక్కడ కూర్చున్నాడమ్మా? మేడి చెట్టు పైన ఎక్కి ఈ ఆకులన్నీ చక్కతనగా మంచిగా కవర్ చేసుకొని చక్కగా కూర్చున్నాడు. కూర్చొని ఏమంటున్నాడు, నేను కూర్చున్నానబ్బా, ఇప్పుడు జనాలు యేసుప్రభు కూడా వస్తున్నాడు, ఆయననే యేసుప్రభు ఉండొచ్చు, జనాలు కూడా వస్తున్నారు, ఓకే అందరూ వస్తున్నారులే అని అనుకుంటూ చూసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఆ సమయంలో ఆయనకు ఒక గ్రేట్ షాక్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ జరిగిందనమాట. ఏం జరిగింది తెలుసా పిల్లలు? ఆయన మేడి చెట్టు దగ్గర యేసుప్రభు దగ్గర రాగానే నిలబడి చూడండి
పైన కళ్ళెత్తి చూస్తున్నాడు. జక్కయ్యకి ఒక్కసారి భయం, అమ్మో ఈయన పైన చూస్తున్నాడేంటి అని అనిపించింది. అదొక్కటే కాదు, పైన కళ్ళు ఇది కలుసుకున్నది. ఏమన్నాడు? జక్కయ్య అన్నాడు. షాక్ అయిపోయింది. నా పేరు ఈయనకేం తెలుసు? యేసుప్రభువే నన్ను పిలుస్తున్నాడా? నా పేరు ఈయనకెట్లా తెలుసు? షాక్ అయిపోయినాడు. పిల్లలు ఎంత భయంకరం! ఎవ్వరికి తెలియకుండా దాసుకోవాలి. నేను పొట్టివాడిని చెప్పి చెట్టెక్కి మంచిగా కూర్చున్న వాడిని స్ట్రైట్గా దేవుడు అక్కడ తలుపు దగ్గర చెట్టుకి కిందకి వచ్చి నిలబడి జక్కయ్య అని పిలవంగానే ఎట్లా ఉంటుంది? ఆయన ఒక్క నిమిషం ఇట్లా షాక్ అయి కూర్చున్నప్పుడే, జక్కయ్య కమ్ డౌన్, టుడే ఐ విల్ కమ్ అండ్ స్టే విత్ యూ ఇన్ యువర్ హౌస్ అంటున్నాడు. జక్కయ్యకి ఏమి చెయ్యాలో అర్థమైతలేదు. ఏం చెప్తున్నాడు? జక్కయ్య త్వరగా దిగుము, నేడు నేను మీ ఇంట ఉండవలసి ఉన్నదని చెప్పాడు. ఆయనకు షాక్ అయిపోయింది. ఏంటి, దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడా? నన్నే పిలుస్తున్నాడా అని. పిల్లలు, ఈరోజు కూడా దేవుడు అట్లనే అనుకుంటా. మీరు అనుకోవచ్చు, నేను చాలా వీక్ ఉంటాను ఆంటీ, నాకు బైబిల్ చదవడం సరిగా రాదు, నాకు ఆశగా ఉంది కానీ నేను ఇంటెలిజెంట్ కాదు ఆంటీ, నేను బ్యూటిఫుల్గా లేను ఆంటీ, నేను చిన్న పిల్లని, నాకు మాట సరిగా రాదంటీ మీరు అనుకోవచ్చు. అట్లా కాదు, దేవుడు ఈరోజు నిన్ను కూడా పేరు చెప్పి పిలుస్తున్నాడు. జోసెఫ్, డానీ, జానతాన్, ఒక్కొక్క పిల్లల్ని, రూత్ అని ఒక్కొక్క పిల్లల్ని పేరు చెప్పి పిలుస్తున్నారు. మీరు ఈరోజు ఆ మాట వింటారా? కానీ జక్కయ్య అంటే చాలా చెడ్డ పేరు తెచ్చుకున్నాడు, చాలా పాపంతో నిండినవాడు. ఒకవేళ నేను కూడా ఈరోజు ఆలోచన చేసుకోండి, ఎన్నో పాపం చేసినాం కదా. చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నాం, మనం ఏమీ మర్డర్ చేయలేదు, కానీ చిన్న మాటలు, మమ్మీ మాటకు లోబడము, దేవుడికి ఇవ్వాల్సిన సమయంని మనం ఇవ్వలేదు. అదొక్కటే కాదు, పక్క వాళ్ళని తిడతాము, కొట్లాడతాము, ఎవరితోనన్నా మన వస్తువుని షేర్ చేసుకోము. చిన్న తప్పులు ఎన్నో చేసి ఉన్నాం కదా. అబద్ధం చెప్తాము, ఎన్నో తప్పులు చేసి ఉన్నాం. ఈరోజు దేవుడు మనని పిలుస్తున్నారు. జక్కయ్య త్వరగా దిగుము అని చెప్పినట్టు, జాకియస్ కమ్ డౌన్ అని చెప్పినట్టు కదా. ఆయన సన్నిధికి నువ్వు దిగి రావాలి, ఆయన సన్నిధిలో మనం దిగి రావాలి. అది దేవుడు మన దగ్గర కోరుకుంటున్నారు. పిల్లలు, మీరు చిన్న పిల్లలుగా ఉండవచ్చు, మిమ్మల్ని దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడు. చిన్న పిల్లలు నా దగ్గరికి వస్తానికి వాళ్ళకి ప్లేస్ ఇవ్వండి అంటున్నాడు. అంత ప్రేమ కలిగిన దేవుడు మన యేసు ప్రభు నీ కొరకు నా కొరకు కల్వారి శిలువలో చనిపోయి తిరిగి లేచిన దేవుడు, తన పరిశుద్ధ రక్తాన్ని కాచిన ప్రభు. అది నువ్వు విశ్వాసంతో నమ్ముకో. అవును దేవా, నువ్వు నన్ను పిలుస్తున్నావు, నేను వస్తున్నాను అని నువ్వు ఈరోజు దేవుడి దగ్గర నీ హృదయంని అర్పణ చేసుకోవాలి. సరే, జక్కయ్య కథకి వస్తామా? జక్కయ్య ఏం చేశాడు తెలుసా? త్వరగా దిగాడంట. జక్కయ్య ఏం చేశాడు? త్వరగా దిగాడు. ఆశ్చర్యం అనిపించింది ఆయనకి. త్వరగా దిగి యేసు ప్రభుని తీసుకుని ఇంటికి వెళ్తప్పుడు ఆయన మైండ్లో దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు. అక్కడ ఏం మాట్లాడుకున్నారో మనకు తెలియదు, బైబిల్లో రాయబడలే. కానీ జక్కయ్యకి ఒక్క సంగతి తెలిసింది, దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారు. పక్కన ఉన్న వాళ్ళందరం, ఏంటి ఈయన ఏమో పాపి అయిన జక్కయ్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తున్నాడు యేసు ప్రభు, ఏంటి ఈయన ఎంత చెత్తవాడు, ఎంత మోసగారుడు అని కోపంగా అందరం మనసులో చెప్పుకుంటున్నారు. జక్కయ్య చెవిలో వినబడుతుంది. జక్కయ్య ఒక్కటి నేర్చుకున్నాడు, యేసు ప్రభు పాపి అయిన నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, నన్ను వెతకి రక్షించడానికి ఆయన జరిగొక్క వచ్చినాడు. తప్పకుండా దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆయన నన్ను శమిస్తాడు, ఈయన నిజమైన దేవుడు అని చెప్పి అప్పుడు గ్రహించుకున్నాడు. ఇంటి లోపలికి తీసుకుని వెళ్ళినారు. యేసు ప్రభుని పోగా ఇంటి లోపలికి తీసుకుని పోగానే చూడండి, వీళ్ళందరూ ఏంటి పాబీల దగ్గర పోయి యేసు ప్రభు వెళ్తున్నాడు కదా అని చాలా కోపంగా ఉన్నారు. కానీ యేసు ప్రభు ఏం చేస్తున్నాడు? నవ్వుకుంటా సంతోషంగా జక్కయ్యని తీసుకుని వెళ్తున్నాడు. జక్కయ్య కూడా బైబిల్లో ఏం రాయబడిందంటే, మీరు తర్వాత లూకా స్వార్థలో 19th చాప్టర్ 1 నుంచి 10th verse దాకా చదవండి. ఇప్పుడు హాలిడేస్ కదా, కంపల్సరీ తీసుకొని చదవండి. 1 to 10 verses 19th చాప్టర్లో ఎంత చక్కగా రాయబడిందంటే, జక్కయ్య దిగి సంతోషంగా యేసు ప్రభుని తీసుకుని వెళ్ళాడంట. మీరు కూడా యేసు ప్రభుని సంతోషంగా హృదయంలో అంగీకరించాలి. అది దేవుడు మన దగ్గర
కోరుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ జగ్గయ్య సంతోషంగా ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళాడు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయనకి ఎవ్వరు ఏమి నేర్పియలేదు, ఎవ్వరు ఏం చెప్పలేదు. కానీ అక్కడ దేవుడు, ఆత్మదేవుడు కార్యం చేస్తున్నాడు. ఆయననే వచ్చి ఏం చెప్తున్నాడు తెలుసా? యేసయ్యా, నేను ఒకవేళ నా ఆస్తి, గొప్ప ఆస్తి ఉంది, ఇంత వస్తువులు ఉన్నాయి, అవును, నా ఆస్తిలో సగం ఆస్తిని బీద వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అంటున్నాడు. అందరూ ఆశ్చర్యపడిపోతున్నారు. చుట్టూ ఉన్న జనాలందరూ వింటున్నారు. అబద్ధం చెప్పలే, సత్యం చెప్పినాడు. యేసయ్యా, నా ఆస్తిలో సగం ఆస్తి బీద వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేస్తాను. ఎవరి దగ్గరనా, చూడండి చెప్తున్నాడు, ఎవరి దగ్గరనా నేను మోసకరంగా ఏమన్నా తీసుకున్నానంటే, ఇట్ మే బి థింగ్స్ ఆర్ ఇట్ మే బి ద మనీ, ఇట్ మే బి సమ్ కాస్ట్లీ థింగ్స్, ఎనీథింగ్, అట్లాంటి ఏ వస్తువు, ఏ పైసలో ఎంత తీసుకున్నా ఏం చేస్తా నేను? 4 times I'll give it. సపోజ్ ఆయన ఒక పెన్ను దొంగతనం చేశాడు అనుకోండి, మోసంగా ఒక పెన్ను తీసుకున్నాడంటే ఎన్ని పెన్ను ఇవ్వాలి? 4 పెన్ను ఆయనకి రిటర్న్ ఇచ్చేయాలి. అట్లంటే ఆయన దగ్గర ఎంత వస్తువు, ఎంత పైస గలవాడు, ఎంత రిచ్ మ్యాన్ ఆయన, చూడండి, హీఈస్ రెడీ టు గివ్. అది మన దగ్గర రావాలి. ఒకవేళ నువ్వు నేను కూడా దేవుడి వాక్యం చాలాసార్లు విని, యేసయ్యా నేను నిన్ను అంగీకరిస్తాను, నువ్వు నా కొరకు సిలువలో చనిపోయినావయ్యా, నువ్వు నేను నీ దగ్గర నా పాపంని ఒప్పుకుంటున్నానయ్యా అని చెప్పి ఒప్పుకొని ఆయన రక్తం ద్వారా కడగబడి ఉండొచ్చు. కానీ దేవుడు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు తెలుసా? అదొక్కటే కాదు, జక్కయ్య ఎట్లా కన్ఫెస్ చేసుకున్నాడో, నేను నన్ను సెట్ రైట్ చేసుకుంటాను. ఏం చేసుకుంటాను? సెట్ రైట్. అప్పుడే మనం రైచియస్ చిల్డ్రన్ కావచ్చు. రైట్ బిఫోర్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రైచియస్. అర్థమవుతుందా? మనం దేవుడికి, మనుషుల ముందుకు చక్కగా ఉండాలి, సెట్ రైట్ చేసుకుంటే బిడ్డలుగా ఉండాలి. దేవుడు చిన్నపిల్లలంటే ఎంతో ప్రేమిస్తున్నాడు. చక్కగా అట్లా చేసుకున్నాడు, తన జీవితంని సెట్ రైట్ చేసుకున్నాడు. యేసుప్రభు దగ్గరే ఉన్నాడు కదా, ఇమ్మీడియట్గా చేసుకున్నాడు. మాకంటే యేసుప్రభు ఇప్పుడు కనపడతలేదు కదా, అది కాదు. యేసుప్రభు మనతోనే ఉన్నాడు. నువ్వు పిలువగానే నీ మాటకు వింట దేవుడిగా ఉన్నాడు. ఆయన వాక్యం మనకు తోడుగా ఉంటుంది. సేవకులు మనకు చాలామంది దేవుడు పిల్లలుగా మనకు వాక్యం చెప్తే వాళ్ళు ఉన్నారు. మన జీవితంని మనము సెట్ రైట్ చేసుకోవాలి, సరేనా? అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సెట్ రైట్ చెయ్యగానే ఒక సంతోషం వచ్చిందప్పా. జక్కయ్య ముఖం చూడండి, ఎంత ఆనందంగా ఉంది ఇక్కడ. యేసయ్య జక్కయ్య భుజం మీద చెయ్యి పెట్టుకొని ఏమంటున్నాడు? ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే, నేడే ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అంటున్నారు. ఎంత సంతోషం చూడండి, ఎంత సంతోషం చూడండి. ఈయన కూడా అబ్రహాం కుమారుడే, ఇతడు, అందుకొరకే ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అన్నాడు. నిజంగా దేవుడి పిల్లలు, మీరు కూడా యేసుప్రభుని రక్షకుడిగా అంగీకరించినారంటే, జక్కయ్యలాగా నేను పొట్టివాడిని దేవా, నా దగ్గర ఏదో బ్యాడ్ థింగ్స్ చాలా తక్కువ ఉన్నదంటే, యేసుప్రభు అది ముఖం ఏది చూడడు, నీ ముఖం చూడడు, నీ పైసలు చూడడు, నీ అందం చూడడు, నీ చదువు చూడడు. ఏం చూస్తున్నాడమ్మా? మన హృదయంని చూస్తవాడుగా ఉన్నాడు. యేసుప్రభు ఎట్లా ఉన్నాడు? మన హృదయంని చూస్తవాడుగా ఉన్నాడు. మన హృదయంలో బ్లాక్ హార్ట్గా ఉన్నా కూడా మన హృదయము యేసుప్రభు రక్తం ద్వారా ఎట్లా చేస్తాడంట? వైట్ హార్ట్గా చేస్తాడంట. ఇతడు కూడా నా అబ్రహాం కుమారుడే, నా కుమారుడే, ఈయనని నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్తారంట దేవదూతల ముందుకు. ఎంతో సంతోషం. ఈరోజు మన పాపంని దేవుడి దగ్గర ఒప్పుకొని, యేసయ్యా నేను కూడా నీ బిడ్డగా అవుతానయ్యా అని మన దేవుడి దగ్గర మనల్ని సమర్పణ చేసుకోవాలి. మనం దాని కొరకు రుణం పడి ఉన్నాం. దేవా, నువ్వు నా చేసిన మేలు అన్నిటినీ జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను అయ్యా, నన్ను రక్షించుకో. మన కొరకు పరలోక రాజ్యంని సిద్ధపరిచిన దేవుడు మనకు ఉన్నాడు. ఈ లోకంలో మనకు ఒకవేళ ఏది శాశ్వతమైనది కాదు, పరలోకంలో మనకు అన్ని దేవుడు సిద్ధపరిచినారు. ఎంతో ఆనందంగా మనం ఉంటాం. కానీ ఈ లోకంలో ఉంటప్పుడు జక్కయ్య వలె మన పాత జీవితం అన్నీ మర్చిపోయి ఒక కొత్త జీవితంలో, నూతన జీవితంలో మనం చిన్న పిల్లలుగా మన హృదయంలో యేసుప్రభుని అంగీకరించి ఆయన కొరకు జీవించాలి. మన రోజు స్టెప్ బై స్టెప్ మన దేవుడిలో ప్రతి దినం అడుగడుగు ఎట్లా నడుస్తామో
అది మనకు చాలా దేవుడు వాక్యం నేర్పిస్తుంది. దేవుడు వాక్యం చదువుకోవాలి. పెద్ద అక్క వాళ్ళు, అన్న వాళ్ళు, మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు, సండే స్కూల్ ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళని అడగాలి. దేవుడు వాక్యం ఎట్లా నేర్చుకోవాలి, ఎట్లా చెయ్యాలి, రోజు వాక్యం చదువుకొని ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఏ ప్రాబ్లమ్స్, ఏ సమస్య వచ్చినా ఆంటీ అంకుల్ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి మన అడ్వైస్ అడగాలి. మన ఇష్టం వచ్చినట్టు మనం బిహేవ్ చెయ్యొద్దు. చెడ్డ మాటలో చెడ్డది చేసినా ఇమ్మీడియట్గా మోకరించి యేసయ్యా నన్ను క్షమించి నీ రక్తం ద్వారా కడుగును ప్రార్థన చేసుకోవాలి. ఎంతో ఆనందం, ఎంతో సంతోషం మనకు ఉంటుంది తెలుసా. అందుకే ఈరోజు యేసుప్రభు అప్పుడు ఏమంటారు తెలుసా, ఆ స్టోరీ ఎండింగ్లో ఏముందంటే, ఉపమానంలో లాస్ట్కి నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చెను అని ఉంది కదా. నశించిన దానిని వెతికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చెను అని వాక్యంలో రాయబడింది. అట్లా యేసుప్రభు చెప్తప్పుడు నేను కూడా అదే అనుకున్నాను. లూకా స్వార్త 19th చాప్టర్ 10th వర్స్, లూకా 19th 10th వర్స్లో ఈ వర్డ్ రాయబడింది కదా. ఇప్పుడు నేను చదువుకున్నది మీరు కూడా ఒకసారి అందరూ అదే మెమరీ వర్స్గా చదువుకోండి. ఈరోజు 19:10 ఫర్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ is come to seek and to save that which was lost. Son of man is come to seek and to save that which was lost. అది మెమరీ వర్స్గా మనం నేర్చుకుంటాము. లూకా 19:10 అది మనం మెమరీ వర్స్గా నేర్చుకుంటాం. నిజంగా యేసుప్రభు మనని వెతికి రక్షించుక దాని కొరకే ఈ లోకంకి వచ్చాడు. అంత గొప్ప దేవుడు మనకు ఉన్నప్పుడు మనం ఏది గురించినా భయపడాలా, ఏది గురించినా వరి కావాలా, వరి కావద్దు. కానీ ఒక్కటి, మన చిన్న హృదయంని యేసుప్రభుకు ఇచ్చేయాలి. అప్పుడే ఆయన సంతోషంగా మన హృదయంలో వచ్చి మనతోనే ఉంటాడు. మనం ఏ తప్పు చేయకుండా మనని భద్రపరిచి కాపాడుతారు. ఆయన కొరకు ఈ లోకంలో జీవిస్తడం కంటే గొప్ప ధన్యత ఈ లోకంలో మనకి ఏమీ లేదు. పిల్లలు, మీరు కూడా జక్కయ్యలాగా యేసుప్రభుని విశ్వాసిస్తారా? ఆయనను హృదయంలో అంగీకరిస్తారా? ఒకవేళ అంగీకరించిన తర్వాత కూడా ఈరోజు చిన్న చిన్న తప్పులు ఏమన్నా చేసినా, దేవా నన్ను క్షమించు, నా పాపం నుంచి నన్ను విడుదల చేయని ప్రార్థన చేసుకుంటామా? ఆ గొప్ప సంతోషం దేవుడు మన అందరికి ఇవ్వాలి. అందరూ మనం పరలోకంలో గణపడాలి. అది ఒక్క ఆసక్తితోని మనం ఈరోజు ఈ లెసన్ని ముగించుకుంటాం. ప్రార్థన చేసుకుంటామా పిల్లలు? ప్రేమగల ప్రభువా, పరిశుద్ధమైన తండ్రి, మాకిచ్చిన ఈ మంచి తరుణంను బట్టి మీకు వేలాది వందనాలు, తుదుల స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నామయ్యా. యేసు ప్రభు బిడ్డలుగా మేము ఉంటదానికి మాకు ఇచ్చే కృపను బట్టి మీకు వందనాలు. జాకియస్ స్టోరీ ద్వారా మీరు మాతోని మాట్లాడిన విధానం కొరకు వందనాలు. అవును తండ్రి, మా జీవితంలో మేము ఏమీ పనికిరాని వాళ్ళంగా అందరికి దగ్గర చెడ్డ పేరు తీసుకున్నా నువ్వు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ప్రభువు ఉన్నావు. జక్కయ్యని ఎట్లా ప్రేమించావో అట్లా మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించారు. లోకంలో అందరం బ్యాడ్ గర్ల్, బర్డ్ బాయ్ అని చెప్పినా కూడా మీరు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూ ప్రభువు ఉన్నారయ్యా. మమ్మల్ని మీ పరిశుద్ధ రక్తం ద్వారా కడిగి శుభ్రం చేసి ఈ జక్కయ్యని మీరు ఎట్లా అబ్రహాము కుమారుడే ఈరోజు రక్షణ వచ్చింది అని చెప్పారో అట్లా మా బిడ్డల హృదయంలో, మా బిడ్డల ఇంట్లో రక్షణ ఆనందంని దైత్యంని వేడుకుంటున్నాం. చెప్పబడిన వాక్యంని మీరు ఆశీర్వదించండి. మమ్మల్ని మీ చేతులు అప్పచెప్పుకొని యేసు ప్రభు నామంలో స్తుతించి ప్రార్థించి అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. ప్రైజ్ ది లార్డ్ పిల్లలు. ఇంతసేపు మనము పాటలు పాడుకున్నాం, దేవుని వాక్యం నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనకు యాక్టివిటీ టైం. ఈరోజు మనం ఏమి స్టోరీ నేర్చుకున్నాం? జాకియస్ స్టోరీ. వెరీ గుడ్. జాకియస్ స్టోరీలో మనము అందరం జాకియస్ని హేట్ చేసిన దేవుడు ఆయనని ప్రేమించారు కదా. సో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే ఒక చిన్న ఈజీ ఇంట్లో ఉన్న వస్తువుల ద్వారా ఒక చిన్న యాక్టివిటీ ఎట్లా చేస్తాం, ఒక చిన్న హ్యాండ్ వర్క్ ఎట్లా చేస్తామో నేర్చుకుంటాం. ఇప్పుడు సపోజ్ బర్త్డేకో ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇట్లాంటి కప్పు మన ఇంట్లో అందరికి ఉంటుంది కదా, డిస్పోజల్ కప్పు. ఇది తీసుకొని దాంట్లో ఒక చాక్లెట్ పెట్టి వాళ్ళకి ఇట్లా గిఫ్ట్గా ఇట్లా ఇచ్చినాం అనుకోండి, ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉంది కదా. ఇది ఎట్లా చేస్తామని నేను ఇప్పుడు నేర్పిస్తాను. మనం ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక ఎంటీ గ్లాస్ తీసుకోవాలి. తీసుకొని
దాంట్లో చూడండి ఆంటీ ఏమి రాసిన, జీసస్ లవ్స్ యూ. చూసారా ఏం రాసినాము, జీసస్ లవ్స్ యూ. నీట్గా ఫస్ట్ రాసుకోవాలి. వాళ్ళకి మనం ఇస్తున్నాం కదా, అప్పుడు వాళ్ళకి జీసస్ లవ్స్ మీ అని వాళ్ళకి తెలియాలి. చిన్న చిన్న బొమ్మలు మీ దగ్గర ఉన్నది, స్టిక్కర్స్ చాలా ఉంటాయి కదా, బుక్స్ల నుంచి కట్ చేసి బొమ్మలు, ఫ్లవర్స్, ఇట్లా స్మైలీ బేబీ ఏమన్నా ఇట్లా అతికించుకోవాలి. అతికించుకున్న తర్వాత ఏదో ఒక టేప్, సలో టేప్, ఇది ఇట్లా డెకరేషన్ టేప్ కానీ చిన్న రిబ్బన్స్ కానీ ఉంటుంది కదా, అది ఒక్క పీస్ ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. చిన్న పీస్ ఇట్లా ఒక పీస్ కట్ చేసేసుకొని తీసుకోవాలి. అన్నీ రాసిన తర్వాత తీసుకొని ఈ డబుల్ టేప్ ఉంటుంది కదమ్మా, గమ్ము పెట్టి కూడా అతికించుకోవచ్చు. దానికంటే ఈ డబుల్ టేప్లో చిన్న పీస్ మీరు కట్ చేసుకొని ఏం చేయాలి, ఇదిలో ఈ సైడ్ ఫ్రంట్ సైడ్ కదా, బ్యాక్ సైడ్లో అతికించుకొని ఇది ఇట్లా తీయమనే ఇట్లా కరెక్ట్గా ఇట్లా ఇట్లా అతికిచ్చేసాం అనుకోండి, కరెక్ట్గా ఇట్లా అతుకుంటుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లా చిన్న గిఫ్ట్ బ్యాగ్ లాగా, బాక్స్ లాగా వచ్చేస్తుంది. దాంట్లో మనం ఒక చిన్న చాక్లెట్ ఏమి పెట్టేసి ఫ్రెండ్స్కి జీసస్ లవ్స్ యూ, నాకు బర్త్డే రా, గిఫ్ట్ రా, ఇది ఇచ్చిన వాళ్ళకి ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది. చిన్న చిన్న ఫ్లవర్స్ మీరు అతికించుకొని, మీరు ఇంకా హ్యాండ్ వర్క్ మీరు మాకంటే చాలా బాగా చేస్తారు. చాలా టైం ఉంది, హాలిడేస్ కదా, డ్రాయింగ్, చిన్న బటర్ఫ్లైస్, అట్లా చిన్న చిన్నది ఏమేమి ఉందో అదన్నీ ఇట్లా అతికించుకోండి. అప్పుడు ఇంకా అందంగా ఉంటుంది. పుట్టి జీసస్ లవ్స్ యూ అంటే అప్పుడు మీరు ఏం చెప్పొచ్చు, మీకు దేవుడు ఛాన్స్ ఇచ్చారు కదా. ఏం స్టోరీ విన్నాము, జక్కయ్య స్టోరీ విన్నాం. జీసస్ వాజ్ దేర్ ఇన్ ద హియర్ ఇన్ ద వరల్డ్, హౌ హీ స్పోక్ టు జాకియస్ అని చెప్పి జాకియస్ స్టోరీ చెప్పాలి. నిన్ను కూడా దేవుడు ప్రేమిస్తున్నాడని చెప్పి దీని ద్వారా మీరు చెప్పవచ్చు. సరేనా పిల్లలు, ఈ హ్యాండ్ వర్క్ బాగుందా, మీరు చేస్తారా? సరే, ఒకవేళ కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ఇది చాలా చిన్నగా ఉంది అంటే మీకు మెమరీ వర్స్ ఏమి ఇచ్చాము, ఫర్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఇస్ కమ్ టు సీక్ అండ్ టు సేవ్ దట్ విచ్ వాస్ లాస్ట్, లూక్ 19:10 ఇచ్చినాం కదా. ఇట్లా ఏదైనా కార్డ్బోర్డు, మ్యారేజ్ కార్డ్స్ ఏమైనా ఉంటుంది కదా, అది తీసుకొని మెమరీ వర్స్ రాసి ఇక్కడ ఏమన్నా అతికించుకోండి. మీకు ఏది ఇష్టమన్నా అది చేయొచ్చు. సరేనా, ఈరోజు హ్యాండ్ వర్క్ మిగిలిన టైంలో కూర్చొని చేస్తారా? తప్పకుండా చేసి మాకు పంపించండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ పిల్లలు. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. మరణమున్ జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము రాజును. మరణమున్ జయించిన యేసు ప్రభువును ఆరాధించి పూజింతుము రాజును. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. స్తుతులు పాడెదం యేసు ప్రభునకు, సమస్తమిచ్చిన సృష్టికర్తకు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు, ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు, ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చేతులకు, చిన్ని చేతులకు సేవ చేయుటకు నేర్పుము. ఈ చేతులకు, చిన్ని చేతులకు
సేవా చేయుటకు నేర్పుము. ఈ చిన్న కాలకు నాదో చిన్న కాలకు నీకు తగినట్టుగా నడచుట నేర్పుము. నీకు తగినట్టుగా నడచుట నేర్పుము. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు. ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు. ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ పెదవులకు నా పెదవులకు నీ నామము పలుక నేర్పు. ఈ పెదవులకు నా పెదవులకు నీ నామము పలుక నేర్పు. నీ వాక్యమును మధుర వాక్యమును లోకమంత వ్యాపింపన్. లోకమంత చాటింపన్. లోకమంత వ్యాపింపన్. లోకమంత చాటింపన్. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు. ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ఈ చిన్న జీవ బండిని నీవే నడుపు ప్రభు. ఈ చిన్న హృదయములో నీవే వసించు ప్రభు. ప్రైజ్ లార్డ్ చిల్డ్రన్. ప్రార్థన చేసుకుందామా. ప్రేంగల ప్రభా, ప్రేమైన నా తండ్రి, కృపల దేవ, రాజుల రాజా, మరి మీరు ఇచ్చిన మరి యొక్క తరుణాన్ని బట్టి నీకే వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా. మరి VBS కొరకు మరి కూడి వచ్చిన బిడ్డలందరిని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి ప్రభా. బిడ్డలకు వినగల చెవులు, గ్రహించే ఉదయాన్ని దయచేయం తండ్రి ప్రభా. ప్రభా, నన్ను కూడా అభిషేకించము, నీ సిలువ చాటున మరుగు పంచుకున్నాము తండ్రి. మరి నీ యొక్క జ్ఞానంతో నింపి తండ్రి నేను బిడ్డలతో మరి ఏం మాట్లాడాలో ప్రభా మరి మీరే సహాయం దయచేస్తూ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను తండ్రి ప్రభా. మరి అంధకార చీకటి శక్తిని యేసునామమున గద్దిస్తూ బంధిస్తూ నీ రక్త ప్రోక్షాన్ని కిందకు వస్తూ నా ప్రభు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు నామం పేట అడిగి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమెన్. బిడ్డలు, ప్రైజ్ లార్డ్ బిడ్డలు, మనం ఈరోజు ఒక మంచి కథ చూసుకుందాం, సరేనా? కథ పేరేంటో తెలుసా? చూడండి, ద వైజ్ లిటిల్ బర్డ్. స్టోరీ పేరు ద వైజ్ లిటిల్ బర్డ్. కనిపిస్తుందా బర్డ్? లిటిల్ బర్డ్ కదా. ఆ బర్డ్ ఏ విధంగా వైజ్గా ఉందో మనము ఈ స్టోరీలో ఈరోజు చూసుకుందాం, సరేనా? ఈరోజు మెమరీ వర్స్ ఏంటంటే జాన్ 1:12. తనను ఎందరు అంగీకరించరో వారికి తన పిల్లలగుటకు దేవుడు అధికారం ఇచ్చెను. సో ఈ స్టోరీలో ఒక హంటర్ ఉన్నారు. హంటర్ తెలుసా పిల్లలు మీకు? హంటర్ ఎలా ఉంటాడు? హంటర్ ఏం చేస్తాడు? అడవిలో వేటాడడానికి పోతాడు కదా, వేటగాడు అంటారు కదా. సో ఏం చేస్తాడు హంటరు? ఏ విధంగా మరి మొత్తము హంట్ చేయడానికి కావాల్సిన సామాగ్రి అంతా, గన్ను కానీ లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఆరో కానీ అవన్నీ పట్టుకొని చక్కగా ఒక హంటరు హంటింగ్ కోసమని బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నాడు. సో అడవిలోకి వెళ్తున్నాడు అనమాట. వెళ్ళి హంటింగ్కి కావాల్సిన ఆ రోజుకి సరిపడా ఆహారం అంతా కూడా ప్యాక్ చేసుకుంటాడు. ఫుడ్ అంతా కూడా రెడీ చేసుకొని బాక్స్లో పెట్టుకొని మొత్తం తీసుకొని చక్కగా ఏం చేస్తాడు, అడవిలోకి వెళ్తాడు, హంట్ చేయడానికి వెళ్తాడనమాట. వెళ్ళి అక్కడ ఒక చోట బాగా అలసిపోయి ఏం చేస్తాడు, చక్కగా ఒక చెట్టు కనిపిస్తుంది, చెట్టు కింద కూర్చుంటాడు హంటర్. కూర్చొని చక్కగా అలానే చెట్టుకు ఆనుకొని కూర్చొని ఇలా పండుకుందామని ఇలా చెట్టుకు ఆనుకుంటాడు అనమాట. ఆనుకొని ఇలా చెట్టు పైకి చూస్తాడు. ఎదురుగా ఒక చెట్టు కనిపిస్తూ ఉంటుంది హంటర్కి. ఆ చెట్టు మీద ఒక చిన్న పిట్ట ఉంటుంది. ఆ పిట్టకి గూడు కూడా ఉంటుంది. ఆ గూడులో చిన్న చిన్న పిల్లలు ఉంటాయి అన్నమాట. అది చూస్తూ ఉంటాడు ఆ దృశ్యాన్ని. అయితే కొంతసేపు అయినాక ఏమవుతుంది, ఆ పిట్టలన్నీ కూడా చాలా అరుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. పిట్టలన్నీ గోల చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా పిట్టలు గోల చేసినప్పుడు? పిల్లలు
విన్నారా? ఓకే, అవి ఏంటో చాలా భయంతో ఉన్నట్లు చాలా గొడవ చేస్తూ ఉన్నాయి అన్నమాట, అరుస్తూ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి పిక్చర్లో కనిపిస్తుంది కదా మీకు, చూడండి. సో ఆ పిట్ట అరుస్తూ ఉంది ఎంతగానో. అయితే పిల్లలు కూడా అరుస్తూ ఉన్నాయి, ఏంటో వాళ్ళకి చాలా భయం వేసినట్టు అరుస్తూ ఉంటే ఈ హంటరు అలానే చూస్తున్నాడు. ఏమైంది ఇట్లా గోలగోలగా అరుస్తున్నాయి ఇవి, ఏమైంది అని చూస్తూ ఉన్నాడు అంటారు. చూడంగానే ఏమైందంటే అదే టైంలో అక్కడ కింద ఒక పెద్ద స్నేక్ ఉంది, పాము ఉంది. అయితే పాము ఏం చేస్తుంది, చెట్టు ఎక్కుతా ఉంది. దేని దగ్గరికి, పిట్టల్ని తినడానికి కోసమని చెట్టు వెక్కుతా ఉందన్నమాట. ఆ దృశ్యాన్ని ఈ హంటరు దూరం నుంచి చూస్తూ ఉంటాడు. ఈ వీటికి పక్షులకి అటు ఇటు అది ఏమంటారు ఎనిమి వస్తుంది అని చెప్పేసి అవి ఎంతో భయంగా అరుస్తా ఉన్నాయి. వెంటనే అప్పుడు అక్కడ ఒక తండ్రి పక్షి ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని చూసి దూరంగా వెళ్ళి దూరం నుంచి ఒక ఆకుని తీసుకొని వస్తుంది. కనిపిస్తుందా మీకు పిల్లలు? పక్షి నోట్లో ఆకు ఉంది కదా, కొమ్ము ఉంది, ఒక ఆకు ఉంది. అయితే అది పట్టుకొని ఏం చేస్తుంది, మెల్లగా ఎగురుకుంటా వస్తుంది. దూరం నుంచి ఎగురుకుంటా వచ్చి వెంటనే తీసుకొచ్చి ఏం చేసింది, ఆ గూడు ఉంది కదా, పక్షి గూడు మీద ఆ ఆకుతో దాన్ని కవర్ చేసేస్తుంది. దాని పిల్లల్ని పాము తినకుండా ఏం చేస్తుంది, కవర్ చేస్తుందా. ఇదంతా కూడా ఎవరు చూస్తున్నారు, పిల్లలు. హంటర్ చూస్తూ ఉన్నాడు దూరం నుంచి ఏం చేస్తుందా ఆ పక్షి అని చెప్పేసి అనేసి మొత్తం కవర్ చేస్తుంది. కవర్ చేయగానే ఈ పాము మాత్రం మెల్లమెల్లగా పైకి ఎక్కుతుంది, చెట్టు ఎక్కుతుంది. పామును ఎప్పుడైనా చూసారా పిల్లలు? పాము నాలుక బయట పెడుతుంది కదా, బయట పెట్టేసి నాలుక అటు ఇటు ఇటు అటు కదిలిస్తూ ఉంటుంది, ఆడిస్తూ ఉంటుంది అటు ఇటు. ఇంకా చాలా ఆత్రంగా ఇంకా కొంచెం సేపులో ఇంకా ఆహారం తినబోతుంది. దానికి ఇష్టమైన ఆహారము చిన్న చిన్న పక్షి గుడ్లు, చిన్న చిన్న పక్షి పిల్లలు తినడానికి రెడీగా అది ఎంతో ఆతృతో పైకి 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 వెళ్తూ ఉంది. మీరు కూడా పిల్లలు, మీకు కూడా ఇష్టమైనది ఏమన్నా కనిపిస్తే దానికి తినడానికి కోసమని ఫాస్ట్గా చేతులు వెళ్ళిపోతాయి కదా, కేక్ కానీ లేకపోతే ఐస్ క్రీమ్ కానీ ఏదైనా తినాలంటే ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు కదా, గబగబా పరిగెడతారు కదా ఇంట్లో ఉంది అంటే. అలానే పాము కూడా ఎంతో వేగంగా ఫాస్ట్గా ఇంకా చెట్టు కొమ్మ మీద వెళ్తూ ఉంది. చూడండి కనిపిస్తుందా మీకు ఇందులో, ఈ పిక్చర్లో? చక్కగా చెట్టు ఎక్కింది, ఎక్కేసి మెల్లమెల్లగా పోయింది దాని దగ్గరికి పోయింది. పోగానే వెంటనే పోయి అక్కడ దగ్గరికి రాగానే అది ఏం చేసింది, అక్కడ ఈ చిన్న పిట్ట ఏం చేసిందంటే ఆకుని కప్పేసింది కదా, దానికి ఆకుని కప్పేసిన తర్వాత ఆ పిట్ట దూరం నుంచి చూస్తూ ఉంది. సో ఈ హంటర్ ఇదంతా గమనిస్తూ ఉన్నాడు. ఏంటి ఈ చిన్న పిట్ట ఏం చేసింది, ఆకుని కప్పేసింది. కప్పేసి మరి పాము దగ్గరికి వచ్చి గూడు దగ్గరికి వచ్చి ఆ పిల్లల్ని తింటానికి దగ్గరికి వస్తుంటే ఏమి కదలకుండా ఏం మాట్లాడకుండా పైన కొమ్మ మీద కూర్చొని అలానే ఆ పిట్ట చూస్తూ ఉంది. తండ్రి పక్షి అలానే చూస్తూ ఉందన్నమాట. ఏంటి ఏం చేస్తుంది పాము అని. ఇదేంటి, ఎవరన్నా పిల్లల్ని తినడానికి వచ్చినప్పుడు మామూలుగా ఫైటింగ్ చేయడానికి వస్తారు కదా, వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏమన్నా చేయడానికి వచ్చినప్పుడు పేరెంట్స్ కానీ ఎవరైనా చూసినప్పుడు ఊరుకుంటారా? ఊరుకోరు కదా, ఫైటింగ్ చేయడానికి వస్తారు కదా. మనం చూస్తాం కదా, కోడి కూడా తన పిల్లల దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి పెట్టినప్పుడు ఎగిరెగిరి వచ్చి పొడుస్తూ ఉంటుంది, అట్లా చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ పక్షి మాత్రము ఇలానే చూస్తూ ఉందన్నమాట. చూస్తూ ఉంది, ఇంకా దూరం నుంచి కామ్గా ఉంది. ఈ హంటర్కి ఏం అర్థం కావట్లేదు, ఇదేంటి ఇంత దగ్గరికి వచ్చేస్తుంది పాము వచ్చేసినా కానీ ఇది తల్లి పక్షి దాన్ని ఏం చేయట్లేదు, పిల్లల్ని తినేసినా పర్వాలేదా, అలా కూర్చొని అంత కామ్గా ఉంది అనేసి అలా ఈ హంటరు అలానే ఆ దృశ్యానికి వెళ్ళి చూస్తున్నాడు. పాము దగ్గరికి వచ్చింది, దగ్గరికి వచ్చి 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 కరెక్ట్గా గూడు దగ్గరికి వచ్చేసింది. పాము వచ్చేసి వెంటనే ఏం చేసింది, వెనక తిరిగేసింది. వెనక తిరిగి మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతూ ఉంది పాము. రిటర్న్ ఏం చేయకుండా ఆ గూడులో పక్షిని తినకుండా ఏం చేయకుండా వెంటనే వెనకాలకి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. వెళ్ళిపోతుంటే ఈయనకి ఏం అర్థం కాదు, ఎందుకలా పాము దగ్గరకు వచ్చింది మళ్ళా వెంటనే తిరిగి వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోతూ ఉంది అనేసని అలానే చూస్తూ ఉన్నాడు అనమాట. చూస్తూ ఉంటే పిల్లలు మరి చూసారా, ఆ పాము వెంటనే వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళిపోగానే వెంటనే ఈయన బర్డ్ ఏం చేస్తుంది, వెంటనే దేవుణ్ణి స్తుతిస్తుంది, థ్యాంక్స్ చెప్తుంది దేవుడికి.
సో పాము వెళ్ళిపోయింది వాళ్ళ పిల్లల్ని ఏం చేయకుండా అని. ఇదంతా ఎవరు చూస్తూ ఉన్నాడు? ఆ హంటర్ చూస్తూ ఉన్నాడు. హంటర్ చూస్తూ హంటర్కి ఏమీ అర్థం కాదు ఎందుకు ఇలా వెళ్ళిపోయింది పాము దగ్గరకు వచ్చి అని చెప్పేసి. సో దేవుడు ఈ చిన్న పక్షికి జ్ఞానం ఇచ్చాడు తన పిల్లల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ఆకుని తెచ్చి కప్పేసింది చిన్న పిట్ట. సో ఇంకా ఈ హంటర్కి ఏమీ అర్థం కాకుండా ఏం చేస్తాడు? హంటర్ మెల్లగా వెళ్ళిపోయి ఆకుని తీసుకొని అది ఏం ఆకు అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళి పరీక్షిస్తాడు. ఫ్రెండ్కి ఇచ్చి ఇది ఏం ఆకు, ఇది ఇట్లా జరిగింది అని చెప్పి మొత్తము స్టోరీ అంతా చెప్తాడనమాట. చెప్పంగానే అప్పుడు ఏమంటాడు ఆ ఫ్రెండ్ చెప్తాడనమాట, ఇది చాలా పాయిజనస్ ఆకు, ఇది స్నేక్కి పడదు, స్నేక్కి విరుద్ధమైన పాయిజన్ ఇది అని చెప్పేసి ఆ ఫ్రెండ్ చెప్తాడు. ఓహో అలానా అనేసి ఈ హంటర్ అనుకుంటాడు. సో హంటర్ ఏమనుకుంటాడు? ఇది ఈ చిన్న పక్షికి ఇంత జ్ఞానం ఇచ్చాడు దేవుడు, దాని అది ఆకు కూడా తీసుకొచ్చి దాన్ని పిట్టల్ని కప్పేసింది. సో అలానే పిల్లలు మనం కూడా చిన్న పక్షి ఎలా అయితే తన ఆకు వెనకాల రక్షణ ఎలా పొందినయో అలానే మనం కూడా మన కోసము ఆ కల్వరి సిలువలో చనిపోయిన యేసుక్రీస్తు వెనకాల మనం కూడా దాక్కోవాలి పిల్లలు. ఆ క్రాస్ వెనకాల మనకు కూడా రక్షణ ఉంది. ఏ విధంగా వస్తుంది పిల్లలు మనకి రక్షణ? మీరందరు రక్షణ పొందారా బిడ్డలు? ఓకే, ఇంకా ఎవరైతే పొందలేదో ఆ పొందని వాళ్ళందరూ ఈ రోజే ఇదే సమయము దేవుడు మిమ్మల్ని పిలుస్తూ ఉన్నాడు. అయితే ఎందరైతే తనని అంగీకరిస్తారో వారందరూ ఆయన పిల్లలు అవ్వడానికి దేవుడు అధికారం ఇచ్చాడు, దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. అయితే పిల్లలు ఎవరైతే యాక్సెప్ట్ చేస్తారో, ఆయన్ని బిలీవ్ చేస్తారో వాళ్ళకి దేవుడు రక్షకుడుగా ఉంటాడు. సో మనకు కూడా దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తాడు, మనల్ని కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాడు దేవుడు హామ్ నుంచి, డేంజర్ నుంచి. సో ఆయనే మన రక్షకుడుగా ఉంటాడు. మనము ఆయన రెక్కల కింద మనము దాక్కుంటాము. సో ఈ చిన్న పక్షి దేవుణ్ణి స్తుతిస్తూ వస్తుంది. అయితే మనం కూడా దేవుణ్ణి సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఆయన రెక్కల కింద మనం భద్రంగా ఉండి ఎల్లప్పుడూ మనం కూడా దేవుడు ఆపదల నుంచి కాపాడినప్పుడు దేవుణ్ణి స్తుతించాలి పిల్లలు. మరి ఈ దృశ్యం చూసారా? ఇక్కడ చూడండి, యేసుప్రభు సులువ మీద ఎలాడుతున్నారు కదా. యేసుప్రభు మన కొరకు మన పాపాల నిమిత్తమై మరణించి భూస్థాపం చేయబడి మరి తిరిగి లేచారు. దేవుడు మరి సాతాను అనే సర్పాన్ని అణగదొక్కాడు దేవుడు. సో బైబిల్లో రాసింది సాతాను ఆది సర్పము అని చెప్పేసి. సో డెవిల్, సాటన్ అని రాసింది. సో మనం కూడా మనకి శత్రువు సాటన్. అయితే శాస్త్రాన్ని దేవుడు చితకదొక్కేశాడు. సో దేవుడు చనిపోయి తిరిగి లేవడం ద్వారా దేవుడు మరణాన్ని గెలిచాడు. సో మన పాపాల నిమిత్తమై ఆయన చనిపోయాడు పిల్లలు. సో పిల్లలు మీరు కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తుని మీ సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే, మీ పాపాలన్నీ కూడా మీరు ఒప్పుకున్నట్లయితే మీ నోటితో చెప్పాలి పిల్లలు, ప్రభువా మరి నా పాపాలన్నీ మీ రక్తంలో కడగండి, పవిత్రపరచండి అని మీరు మీ నోటితో చెప్పి ఒప్పుకొని ఆయన్ని మీ సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించి నమ్మినప్పుడైతే దేవుడు మీ సొంత రక్షకుడుగా ఉంటాడు. దేవుడు మీ తండ్రిగా ఉంటాడు, మిమ్మల్ని ఆయన బిడ్డలుగా చేసుకుంటాడు పిల్లలు. మీరు ఎల్లప్పుడూ మీరు ఆ తండ్రి రక్షణలో భద్రంగా మీరు ఉండొచ్చు. ఏ విధంగా అయితే ఆ చిన్న పక్షి తండ్రి పక్షి ఏ విధంగా అయితే తన పిల్లల్ని కాపాడిందో అలానే యేసుప్రభు కూడా మనకి రక్షణగా ఉంటాడు పిల్లలు. యేసుప్రభు కూడా ఆ సాతాన్ అనే సర్పాన్ని ఆ సర్పాన్ని నుంచి మనల్ని రక్షిస్తూ వస్తాడు పిల్లలు. సరేనా పిల్లలు? మీరు కూడా యేసుప్రభుని అంగీకరిస్తాడా? మరి ఇదే రక్షణ, ఈనాడే రక్షణ దినము. మరి నేడే ఇంకా మీరు రక్షణ పొందకుంటే ఇప్పుడే వెంటనే మోకరించి దేవుడి దగ్గర మీ పాపాలన్నీ ఒప్పుకొని క్షమాపణ కోరి యేసుప్రభుని మీ సొంత రక్షకుడుగా మీరు అంగీకరించండి పిల్లలు. సరేనా పిల్లలు? సో ప్రార్థన చేసుకుందామా పిల్లలు? ప్రేంగల్ ప్రభా, ప్రేమైన నా తండ్రి, కృపగల దేవ, రాజుల రాజా, గొప్ప దేవ, జీవంగల దేవ, మరి చిన్న పక్షికి ప్రభా నీవు ఏ రీతిగా జ్ఞానం ఇచ్చావో ప్రభా
అదే రీతిగా ప్రభా మరి మాకు పిల్లలకి కూడా ప్రభా జ్ఞానం దయచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం తండ్రి. ప్రభా మరి మా తండ్రి ప్రభా మరి మా పాపాలన్నీ ప్రభా మీ యొక్క రక్తంలో కడుక్కొని తండ్రి ప్రభా మమ్మల్ని శుద్ధి చేసుకొని తండ్రి మరి నీ బిడ్డలుగా ప్రభా మమ్మల్ని ఎల్లప్పుడూ ప్రభా నీ సహాయం కోరేవాళ్ళంగా భద్రంగా ప్రభా నీ రెక్కల చాటు ఉండేవాళ్ళంగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి ప్రభా. మరి ఇంకా బిడ్డలు ఎవరైతే రక్షణ పొందలేరో ఆ బిడ్డల కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. జ్ఞాపకం చేసుకోండి, ప్రతి ఒక్క బిడ్డకి రక్షణ దయచేయండి ప్రభా. ఆ బిడ్డలు కూడా ప్రభా మరి తండ్రి నీ యొక్క సిలువ చాటున ప్రభా మరి దాగునట్లు మరి మీరే సహాయం దయచేయండి ప్రభా. నిన్ను సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించడానికి మరి మీరే కృప దయచేయండి, సహాయం దయచేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం తండ్రి. ప్రభా ఈ కొద్ది ప్రార్థన నిన్నే అడిగి బతిమలాడి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Dear children, we'll just close this first day session with a word of prayer, and we believe God has spoken to you, and also you have been blessed through this ministry. And those who have accepted the Lord today in the light of God's word, start talking to your teachers, and also start reading the word of God and seek God's help through prayer and fellowship. Also those who are born again, and whatever you have learned today, put it into practice, that God may use you mightily in the days to come. Shall we pray? Loving Heavenly Father, we thank and praise you for the lessons that have been taught, Lord, today. Lord, we thank and praise you for the KG and primary lessons, and also we thank and praise you for the closing lessons for the young children. And also we thank and praise you for helping us to hear, Lord, the main lessons for the juniors and seniors. And also we thank and praise you for this wonderful practical talk for our young children, seniors. Lord, we pray thou mayest write these words in our heart. Let not the enemy catch with thy word. The seed sown may bring abundant and abiding fruit for you in the days to come. And whatever we have heard, we may share with others. And this program may be shared to many people also who could come to the knowledge of Christ, and also built up on the strong foundation of God's word and in the fellowship of God's people. Bless the ministry accomplished today. Glorify your holy name. Lord, we offer this prayer with thanksgiving in the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God the Father, fellowship and communion of the Holy Spirit be with all those who have been online viewing these lessons, and also with all the dear ones, both now and forevermore. Amen.